یہ جو شارٹ ایپیسوڈ لائک ڈاکومنٹری ہے اس میں ہم ایک جینڈر اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ایک سیریز شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہم جینڈر ایک لینس کے تھرو سوسائٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں جو ہے وہ جینڈر انالیسس کیسے کیا جاتا ہے. اس میں ہم تمام اپروچز کو کوشش کریں گے کہ کنسیڈر کریں کہ فیمنسٹ کیا کہتے ہیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہیں, کسی بھی اپروچ کو لینے کے لیے کس طرح جو ہے وہ چلنا چاہیے. تو اسی طرح جب آپ نیکسٹ اس کی ایپیسوڈ اور سیریز دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح ہم اسے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھنے کی ایسے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ جینڈر انالیسس آف ڈیولپمنٹ تھیوریز. ڈیولپمنٹ تھیوریز کیا ہیں؟ ڈیولپمنٹ تھیوریز جو ہیں وہ موسٹلی اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کو, جینڈر اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ کو پڑھائی جاتی ہیں. اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک ورڈ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اور ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے جو ایک جنریٹ کیا جاتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ کنٹری ڈیولپمنٹ کو ایکسپیرئنس کر سکیں, اور انہوں نے کیسے جو ہے وہ ایک فلاسفی کے تھرو چلتے ہوئے جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہے وہ بلڈ ہوئی. تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تھیوریز کو پڑھنا بہت ضروری ہے, اور کیسے جو ہے وہ سوسائٹی اور ورلڈ اور گلوبل لیول پہ جو ہے وہ کس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی اور کیا کیا چینجز آئے, تو وہ سب تھیوریز کو پڑھنا جو ہے وہ پہلے بہت ضروری ہے. لیکن ہم اسے ابھی تھرو جینڈر لینس پڑھیں گے کہ جینڈر پرسپیکٹیو اگر ہم دیکھیں, یعنی کہ میں اور آپ ہیں, تو اس سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تھیوریز کیسے کنیکٹ کرتی ہیں. آج کی اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو صرف ایک ہم لے کے تھیوری چلیں گے, پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو باقی تھیوریز کا بھی آئیڈیا دیا جائے گا, جس میں نمبر 1 پہ ہے ماڈرنائزیشن تھیوری. ماڈرنائزیشن تھیوری کو آج ہم اس میں پڑھتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ایک تھوڑا سی بریف ہسٹری دے دوں کہ کلونیل پرسپیکٹیوز کیا ہیں جینڈر کے, خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں کہ جب برٹشرز پاکستان میں آئے تو کیا ہوا, اور کس طرح جو ہے وہ جینڈر کو جو ہے وہ ڈیل کیا گیا, اور ان سے ریلیٹڈ کون سی پالیسیز جو ہیں وہ لائی گئی. So, if we recall the gender colonial perspective, تو برٹشرز جب انڈیا آئے تو انہوں نے خود انلائٹنمنٹ کی بات کی کہ عورتوں کو لبرلائز کیا جائے, ان کی لیگل پوزیشن ہونی چاہیے سوسائٹی میں, اور یہ بہت اہم باتیں تھیں. اچھا, 1772 سے لے کر 1947 کے درمیان اگر ہم ان 9 ریفارمز کی بات کریں جو برٹشرز اپنے ساتھ لے کے آئے تھے, جس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہائی لائٹڈ ہیں, جو بہت اچھی تجاوزات تھیں برٹشرز کی, جو میرے خیال سے وہ وہی تھی جو اسلام میں بھی آلریڈی اسلامک آئیڈیالوجی سے بھی ریلیٹڈ تھی, لیکن مجھے یہ پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ شاید بھول گئے تھے وہ لوگ ان آئیڈیالوجیز کو, اسی لیے برٹشرز کو شاید ریمائنڈ کرانا پڑا. اچھا, ان میں سے کچھ جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. جس طرح نمبر 1 پہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ فاربیڈنگ فیمیل انفینٹیسائڈ, یعنی کہ اس زمانے میں بھی یہ کیا جاتا تھا کہ بچے کا جیسے ہی ماں کے پیٹ میں جنس معلوم ہوتا تھا تو اگر وہ لڑکی ہوتی تھی تو اس کو ختم کر دیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, مطلب جو بھی ہے جینڈر آپ کو اسے ایکسیپٹنس دینی چاہیے. دوسرے نمبر پہ تھی ستی کی رسم. ستی کافی لوگ جانتے ہیں, اور اس کو آگے میں اپنے ایپیسوڈ میں ڈیفائن بھی کر دوں گی.
चाइल्ड मैरिजेस का इशू था वो सॉल्व किया, फिर विडो की जो री मैरिजेस थी उनको ख़त्म किया। यानी कि इससे पढ़ने से मुझे ये लगता है कि हम जो है वो बहुत सारे इस तरह की रसूमात में इन्वॉल्व हो गए थे जो इवन कि हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी को भी फॉलो नहीं करती थी, और ये सब कल्चरल पर्सपेक्टिव थे और कल्चरल डोमिनेंस थी आवर रिलीजन, जो हमें समझ नहीं आ रही थी और हम उसे रिलीजन रिलीजियस बिलीफ समझ के ही प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट, जो हमारे इस्लाम में भी दिया है। मेरे ख्याल से वो उस टाइम प्रैक्टिस नहीं होता था, तभी वो अपने साथ ये आइडियोलॉजी लेके आए। अच्छा, अब इनके अलावा ये तो मेजर हो गए जो वो लेके आए थे अपने साथ मेजर रिफॉर्म्स में से। अच्छा, इनके साथ कुछ और अहम चीजें भी शामिल थी जो स्पेसिफिकली वो वुमेन को फोकस कर रही थी। अब ये जो ऊपर वाली मैंने आपको ये चीजें बताई हैं ये सब ह्यूमन राइट्स में भी आती हैं, वुमेन राइट्स के अलावा ये सब ह्यूमन राइट्स में भी आती हैं। लेकिन जो कुछ अहम चीजें थी जो इसके अलावा शामिल की गई वो क्या थी, उसको अब पढ़ते हैं। कि यहाँ ब्रिटिशर्स अपने ने ये भी साथ ही कह दिया, एक और बात याद रहे कि यहाँ ब्रिटिशर्स ने ये भी कह दिया कि हम पर्सनल और रिलीजियस मैटर्स में आपके दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, सो इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द लॉ, जो हमने ये बताई हैं। अच्छा, इसके साथ ही कुछ ऐसी चंद अहम बातें भी थी जो एज ए कोलोनाइजर ब्रिटिशर्स हमारे दरमियान लेके आए, जिसमें नंबर 1 है कि जो है वो औरत को सिलेक्शन के राइट्स दिए जाएं। नंबर 2 पे जो है वो है उन्होंने कहा कि रिगार्डिंग प्रोस्टिट्यूशन, उन्होंने बात की प्रोस्टिट्यूशन को, प्रोस्टिट्यूट्स को अलाउ किया जाए और उनको भी एक उनका मेडिकल चेकअप अलाउ किया जाए और उनकी भी एक एलिजिबिलिटी सोसाइटी में होनी चाहिए। और ये स्पेसिफिकली इंडिया आर्मी को प्रोस्टिट्यूट्स मुहैया की जाएंगी, ताकि ये जायज़ होगा क्योंकि वो बॉर्डर पर वो इनको इनकी ज़रूरियात को मुहैया कर सकें। तो उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स के राइट्स भी मनवाने का साथ साथ कहा। फिर एक और राइट भी था कि वुमेन इंडियन एसोसिएशन ने जो अप्रूव किया राइट टू वोट। अब राइट टू वोट तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसमें उन्होंने कहा कि ये भी इजाज़त दी जाए कि औरत वोट देने के लिए आज़ाद है और वो ऑफिस में भी काम कर सकती है, वो पब्लिक प्लेसेस पे भी काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी है और वो ये है कि लेकिन जब शुरू में नौकरी जिन लोगों को दी गई, यानी कि जिन औरतों को नौकरी दी गई ऑफिसेज में या फिर जो वोट देने के एलिजिबल हुई, उनमें ज़्यादातर एलीट क्लास इन्वॉल्व थी, यानी कि वो अमीर औरतें थी और वो पढ़ी लिखी औरतें थी। तब भी जो है वो एक गरीब तबका जो है वो महरूम था। वहाँ तक ये इंफॉर्मेशन शायद ट्रांसफ़र नहीं हुई, नॉलेज नहीं गया या जो भी था, लेकिन तब भी जो है वो एक अमीर तबका ही इससे मुस्तफ़ीद हो रहा था। ये सब तो खैर एक मामूली जायज़ा हो गया जो कह लें तारीख का एक हिस्सा है, और अब कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जिसे हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इसमें एक आ जाता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसा वर्ड है जो मेरे ख्याल से हम जैसे ही यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं या अगर हम कोई भी सब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें हमें कैपिटलिज्म बार बार एक वर्ड घूमता है कि जी कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट कल्चर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, कैपिटलिज्म की डिटेल में नहीं जाऊंगी कि मैं कैपिटलिज्म को डिफाइन करूं, लेकिन हाँ मैं कैपिटलिज्म को थ्रू जेंडर लेंस यहाँ पे डिफाइन करूंगी।
अच्छा, कैपिटलिज्म बेसिकली बहुत अच्छी चीज भी है अगर हम इसे देखें. जैसे कैपिटलिज्म ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड मटेरियली बेनिफिशियल इन वेरियस सोशली प्रोग्रेसिव वेज अगर हम देखें. एंड इट अपहोल्ड्स आइडियोलॉजी एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड आइडियल म्यूचुअल एडवांटेजेस. इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके बहुत फायदे हैं. कैपिटलिस्ट हैं जो अपना तो ठीक है रेवेन्यू रखते हैं और कोशिश करते हैं, बट वो बहुत सारी आसानियां भी फराहम कर रहे हैं लोगों को. अब यहाँ कैपिटलिज्म से रिलेटेड काफ़ी थ्योरीज हैं और इन थ्योरीज को हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है और सिस्टम को डेवलप करने या इसे नाम देने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से हम आज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की बात करेंगे और फिर आइंदा एपिसोड्स में बाकी थ्योरीज को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे. अच्छा, यहाँ पे ब्रीफली मैं जो है वो आपको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का बताऊंगी कि व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, है क्या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, इसका बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए. अच्छा, ये जो है वो सोर्स ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आपकी जब सोसाइटी में इन्वेंशंस होने लगे तो आप तब कहेंगे कि हाँ हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. डिस्कवरीज हो डिफरेंट जो है वो इलाकों को भी डिस्कवर किया जा सकता है, किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर किया जा सकता है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कवर इन रिसर्च इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फिर डिफ्यूजन्स हैं कि हम किस तरह जो है वो कल्चरली डिफ्यूजन, पॉलिसी वाइज डिफ्यूजन जा रहे हैं और किस तरह जो है वो ग्लोबली हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो वो सब चीज़ें अगर जब एक सोसाइटी में होना चाहिए शुरू हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि हमारी सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है. और इसके पीछे एक थ्योरी बिल्ड की जाती है जिसकी बेसिक्स ये होती हैं, ठीक है, ताकि कोई चैलेंज करे तो हम कहें कि नहीं, ये पर्सपेक्टिव्स वाकई हम अडॉप्ट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी, इसलिए हमारी सोसाइटी एक मॉडर्नाइज सोसाइटी है. थोड़ा सा ये भी देख लेंगे, कल्चरल चेंजेस भी आते हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से. खाली आपके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते इन्वेंशन से, आप कह सकते हो हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से आए, या फिर कोई आपके किसी भी लाइफ के मैटर में आपका कल्चरल चेंज आना ज़रूरी है. इसमें आपको फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई इनोवेशन लेके आए हो किसी भी आपकी अपनी ड्रेसिंग सेंस में, तो वो ड्रेस कौन यूज़ करता है, एक ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है, एक मेल या फीमेल यूज़ करता है. तो वो जो दोनों यूज़ करते हैं, जाहिर बात है वो जैसे जैसे अपने जेस्चर्स अडॉप्ट करेंगे, जैसे जैसे वो बिहेव करेंगे, तो हमारा कल्चरल चेंज आएगा. क्योंकि कल्चर होता क्या है, इट बेस्ड ऑन आवर वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स, और ये सब हमारी प्रैक्टिसेस से बनती हैं. अच्छा, अब यहाँ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का अगर आप थोड़ा सा हमें क्लियर हो गया है तो आगे चलते हैं कि यहाँ सवाल ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो मेल हैं और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं दे एक्ट लाइक अ फीमेल, यानी कि वो इंफीरियर है और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सुपीरियर हैं. यानी कि मैंने अभी एक पहले एग्जांपल भी आपको दी कि जो है वो पहले वुमेन को जो भी राइट्स ट्रांसफ़र होते हैं वो एलीट क्लास को होते हैं. तो जब एलीट क्लास को होते हैं इसका मतलब है कि डेवलप्ड ही पहले जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास जो बची कुची चीज़ें हैं वो आके रह लेती हैं. ये जो है एक फेमिनिस्ट क्रिटिक भी है जो ये कहते हैं कि जो है वो औरतों को में इक्वालिटी नहीं है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक किस्म की इनइक्वालिटी भी प्रोड्यूस कर रही है जिसमें स्पेसिफिकली वुमेन के राइट्स का जिक्र नहीं किया जाता. तो अब एक अगर हम इसको एक वाइडर लेंस के साथ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक पावर गेम है जिस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के साथ खेल रही हैं. इसी तरह ये वाला कल्चर जो माइंड सेट है ये हमारे मेल ने ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया है और वो यही गेम
کھیل رہے ہیں وومنس کے ساتھ کہ وہ خود زیادہ اکوائر کر لیتے ہیں اور پھر وہ ہر بات میں اپنی ڈومیننس رکھتے ہیں. اب یہ کیپٹلسٹ کلچر خالی میلز نے ہی کیوں اڈاپٹ کیا اور جو ہے وہ فیمیلز نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا while they are living in the same society؟ تو یہ کوشچن ارائز ہوتا ہے جو میں ایک اوپن اینڈیڈ کوشچن چھوڑتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس پہ سوچیں. Here my own analysis would be کہ کیپٹلزم جہاں لوگوں کو سہولیات فراہم کر رہا ہے جس میں انڈسٹریلائزیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، باقی سب چیزیں ہیں، وہاں پر ایک ایسا رویہ بھی سامنے آ رہا ہے جہاں سے پورا ورلڈ افیکٹ ہو رہا ہے اور یہ فردر ہماری سوشل اسٹرکچرس کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، جہاں مرد اور عورت کا ذہن ہی اس بات کی بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہی ہر چیز پر حاکم ہے. جس طرح ہم موسٹلی تھیوریز میں، فیمنسٹ تھیوریز میں پڑھتے ہیں کہ مردوں کو بریڈ ونر کا ایک وہ خطاب دیا جاتا ہے، اور یہاں ضروری ہے کہ مردوں نے، پھر میں دوبارہ یہ بات دہراؤں گی کہ انہوں نے ہی یہ کیپٹلسٹ رویہ کیوں اپنایا، عورتوں نے کیوں نہیں اپنایا؟ کیا ان تک ایجوکیشن نہیں آ رہی تھی؟ کیا ان تک وہ نالج نہیں تھی؟ یا پھر ایک ہی گھر میں رہنے والے مرد اور عورت میں مرد شروع سے امیر تھا اور عورت شروع سے غریب تھی؟ ایسا کیا تھا؟ اصل میں یہاں ان سب باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوال کا کلچر پیدا کیا جائے، کیونکہ سوال انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور یہی سوال انسان کو اپنی منزل کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور منزل کیا ہے؟ سولوشنز ہیں، جو ہم نے صرف کازز یا افیکٹس نہیں ڈسکس کرنے، ہم نے سولوشن کی طرف جانا ہے. جو سوسائٹی کے پرابلمس ہیں وہ ڈسکس کرنے سے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے، وہ سولوشنس کے ہونے کی وجہ سے حل ہوں گے، اور سولوشنس تبھی آتے ہیں جب آپ سوال کرتے ہیں. تو یہ اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی تھیوری کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اسے ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ اور کویشچنز ارائز کریں گے، اور آپ بھی کومنٹ میں بہت سارے کویشچنز جو ہیں وہ ریز کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ایسا کیوں ہے، اور کیپٹلزم جو ہے وہ بیسک روٹ آپ اس میں کیوں ڈیفائن کر رہی ہیں کہ کیپٹلزم جو ہے وہ بیسک روٹ آف دس میجر ایشو ہے، کہ اس کی وجہ سے یہ ایشوز ارائز ہوئے ہیں سوسائٹی میں. انڈسٹریلائزیشن کی بات جو ہے وہ جینڈر انیکویلٹی اسٹارٹ ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی. یا جو بھی بہت سارے کویشچنز ہیں وہ مائنڈ میں آنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک کویشچن نہیں ہوں گے تو ان کا سولوشن نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ.